सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दी शुरुआत अज एक सवाल दे नाल। सवाल सब दे लई है कि भविख नूं ध्यान दे विच रखदे होए मौजूदा समय 'च करड़े फैसले लेने चाहीदे ने। साडी सारिआं दी बहुतिआं दी राय हां दे विच होएगी। ठीक है, अज असीं करड़े फैसले लईए तां कि भविख होना बेहतर होवे। वख-वख राय सब दी हो सकदी है, पर सवाल है कि जदों सरकारां नूं कोई फैसला लेना होवे तां फिर मौजूदा दे नाल-नाल भविख दोवां दा फोकस तां करना होएगा। चोणां दे मौसम दे विच एक रिपोर्ट सामने आई है, उस दे उत्ते अज असीं चर्चा करनी है। ते रिपोर्ट कह रही है कि वोटां दे लई कीतीआं जांदियां मेहरबानियां बंद कर दिओ। इह सरकार नूं सुझाਅ है, सिफारिश है। पंजाब दे विच बंबियां दे बिलां दे उत्ते सबसिडी है, बिजली बिलां दे उत्ते सबसिडी है, बस किराए के उत्ते सबसिडी है ते कई होर तरीकों नाल भी सबसिडी के जरिए, चाहे आटा दाल स्कीम की सबसिडी होवे या कोई होर सबसिडी होवे, उस दे जरिए लोगों तक राहत पहुंचाउण दी एक कोशिश सरकारां करदियां ने। पर जानकार मानते हैं कि यह कोशिश लोगों तक राहत पहुंचाउण दे नालों ज्यादा वोट बैंक तक पहुंच करन दी कोशिश हुंदी है। अज दी इस पूरी चर्चा नूं तुसीं बहुत ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि जदों असीं भविख दा जिक्र करदे हां, असीं अपने पंजाब दा जिक्र करदे हां, तां अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ये 2021 चल रहा, 2040 च पंजाब किहो जिहा होएगा, 2030 दे विच पंजाब दी अर्थव्यवस्था किस कगार दे उत्ते होएगी, किस पोजीशन दे उत्ते होएगी, उस दे उत्ते चर्चा होनी जरूरी हुंदी है। मोन्टेक सिंह आलूवालिया जदों करोना दा काल सी तां पंजाब सरकार ने उन्हां नूं जिम्मेवारी दित्ती कि वो दस्सण कि किवें पंजाब नूं बाहर कढिया जावे इस पूरे क्राइसिस तो जिहड़ा करोना काल के दौरान नुकसान होया या पिछले समय दे विच जो नुकसान होया। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਇਕਨੋਮੀ यानी कि चोणा बनाम अर्थचारा नजर आ रही है। आर्थिक मामले के माहर मोन्टेक सिंह आलूवालिया की अगवाई च गठित की गई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार नूं सौंप दी है। कैप्टन सरकार ने कोरोना कारण पंजाब नूं वजी आर्थिक सड़ तो उबारन दे लई की कदम चुके जा सकते ने, इस बारे आर्थिक माहरां तो सलाह लैण दे लई कमेटी बनाई सी। इस कमेटी ने हुण अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस च वख-वख खेत्रां नाल जुड़ियां कई सिफारिशां कीतियां गईयां। सब तो पहलां गल बिजली सबसिडी दी करदे हां। मोन्टेक कमेटी ने बिजली सबसिडी नूं विहारक बनाउण दी सलाह दित्ती है अते कहा है कि सरकार अणमिथे समय लई बिजली ते सबसिडी नहीं दे सकदी। अपनी अंतरिम रिपोर्ट च भी कमेटी ने सिफारिश कीती सी, पर उस वेले किसानां ने इसदा जबरदस्त विरोध कीता सी, जिस तो बाद कैप्टन सरकार ने स्पष्ट कर दिता कि किसानां नूं बिजली ते मिलदी सबसिडी नाल कोई छेड़छाड़ नहीं कीती जावेगी। इस तो इलावा कमेटी ने महंगे बिजली बनाने वाले 2 प्लांट बंद करने का सुझाव दिता है, नाल ही इंडस्ट्री नूं सस्ती बिजली मुहैया करवाउण ते भी जोर दिता है। इस तो इलावा कमेटी ने सरकार नूं अनाज खरीद की प्रक्रिया चों बाहर निकलण की सलाह दी है अते कहा है कि सूबा सरकार नूं खरीद की पूरी प्रक्रिया FCI ते छड्ड देनी चाहिए है। घाटे च चल रही सरकारी कंपनियां नूं बंद करन जां इन्हां दी निजीकरण का सुझाव दिता गया है। नाल ही पंजाब रोडवेज का पैप्सू च रलेवा करन दी सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि जेकर रलेवा नहीं हो सकता तो पंजाब रोडवेज नूं घट्टो घट्ट कॉरपोरेशन बना दिता जाए। सोसाइटियां दे रेवेन्यू च भी पारदर्शिता लियाउण दे लई कहा गया है। इस तो इलावा सरकारी मुलाजमां नूं लैके भी कमेटी वल्लों सिफारिशां कीतियां गईयां। कमेटी का कहना है कि जेकर सूबे की माली हालत सुधारनी है तो सरकारी मुलाजमां दा पे स्केल केंद्र के बराबर किया जाए। इस तो इलावा अगले कुछ सालों तक पुलिस दीयां भर्तियां ना करन दी भी सलाह दी गई है। नाजायज उसारियां नूं रेगुलराइज करन अते सरकारी जमीन नूं नीति बना के वेचण दे लई कहा गया है। मोन्टेक कमेटी ने शराब अते एक्साइज ड्यूटी बढ़ाउण दी भी सिफारिश की है, हालांकि सूबा सरकार इस नूं लागू कर चुकी है।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਦਲ ਦਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 4 5 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜਨਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, SC ST ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ WTO ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ WTO ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 8 ਤੋਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰੌਣਕ ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੌਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਚੋਂ, ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੂ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਵਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਏ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ 25 ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਾਰਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 25-35 ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਿਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਮੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 1965-66 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਡਰਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੋ, ਔਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੀਜ ਆਉਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਢੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ
ਉੱਚੀ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਉਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲੇ ਤੂੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦਾਣੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੋਰ ਉਹ ਫਸਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ? ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ। ਸਰ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਹੈਡਸ ਨੇ, ਸਬ ਹੈਡਸ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਚਰਲੇਵਾ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆ ਵੀ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨਿਪੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਾਂ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ। ਜੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਪਨ ਸਬ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।